बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया व क़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ मिल्लत व सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इतरतिका या खातमन नबिय्यीन। ज़मा खुदू मुसलमानों लरे नज़दीन रातों मशरानों नौजवानों कशरानों का सुकून दज़ जुमे मुस्ता खुसूसन तकरीर और इदाद पारा खुश आमदीद हर कले में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो यो 100 मिनट भी पकार दे सड़ाए खपो तवज्जो सारा कोशिश कवई जुमात त चराजे नो मोबाइल बंदवई का बंदवल है न शैनो साइलेंट कवई दस है ना चमुन काल अल्लाह काल रसूल वो पड़ी कि मुन तस सबब जोड़ शी सिर्फ अल्लाह आजाद पारा दई वगे अंटा सड़ाए बिल्कुल दुनिया नजान कट के सिर्फ इबादत ते पर में ये पल फन दे तस वो इंशाल्लाह पदी फन बन जा को आशे सिर्फ अल्लाह रज़ाई पदी। कुरान के अल्लाह फरमाई पिंजलसमा सिपारा के अल्लाह रब्बे करीम फरमाई वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। फरमाई ऐ इंसाना ताबेदारी कवा द अबु खालिक कम खालिक जमा तरफ तदी कम खालिक जमा लारे वालदी कम खालिक जमा अहकाम वालदी। फरमाई त अबु खालिक पसे राजा मतलब सदे अंबिया कमलार दे सहाबे किराम और पसे कमलार दे बिया औलिया मशाइख कमलार दे उलमाए हक्का अहले सुन्ना व जमा कमलार दे नो अनाब इलैया मा तरफ्ता पदे लारे बांदे राजा कमलार चदा अल्लाह महबूब आगा लार द अल्लाह लार दे और जन्नत लार दे कमलार चे द सहाबे किराम लार व आगा दे अल्लाह रसूल लार व आगा जन्नती लार बिया कमलार चदा ताबाइन व बिया तबे ताबाइन व बिया और पसे जमुंगा मशाइख च सुमरदी सलफ सालिहीन च सुमरदी और वही च कमलार व नो बसदा द रब लार दे और दा जन्नती लार दे। अल्लाह फरमाई ओ खाल्क पलारे बांदे राजा कम खालक च मा पलार बांदी दी कम खालक को च मा लारे त तरजीह वर करेगा ए इंसाना ये पलार बांदे राजा जमुंगा च सुमर मशाइख तेर शेरी दा टोल दा अल्लाह पलार वल लारे वाल दी वले हदीस कुदसी दे कला च यो बंदा अल्लाह सरमीना कहे अल्लाह जिब्रील का फरमाई ए जिब्रील दा फलाना मा सरमीना कहे जुम मिना और सरकम तुम मिना और सरकम बिया अल्लाह जिब्रील तो फरमाई आसमान मखलूक तो आया ज़मा के मखलूक तो आया बिया जिब्रील आसमान मखलूक ता फरिश्तों ता ऐलान के ए फरिश्तों फलाना अल्लाह सरमीना कहे अल्लाह द सरमीना कहे जिब्रील हम द सरमीना कहे ए खल्क तासु हम द सरमीना कहे बिया ज़मा के तराश ज़मा के खल्क ता ऐलान के ए ज़मा के खल्क फलाना अल्लाह सरमीना कहे अल्लाह ये द सर कहे जिब्रील हम और सर कहे आसमान मखलूक हम और सर कहे ए ज़मा के खल्क तासु हम मिना और सर कहे नो ज़माने तेरिश वक्त न तेरिश खुदा खल्क ज़रूर आगा सड़ाए नील दलाई ने कतलाई उस अवल मुंगा अल्लाह रसूल सरमीना नमो दे अल्लाह रसूल दलाई वाले च अल्लाह रसूल अल्लाह सरमीना बिया सहाबा किराम सरमुंगा मीना दे सहाबी पर सर बांधे सरवर को वाले च दे खल्क अल्लाह सरमीना बिया ताबाइन के चकम उलमा ने कांते शी बिया तबे ताबाइन के बिया दीन अलावा राजा पर से चकम मशाइख थी उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जमादरजाद वली लमोर न पैदा की दून का दशमक द स्वर्ण सिपारो हाफिज कुरान अल्लाह सरमीना अल्लाह द सरमीना नो आगा पर 470 सीनी हिजरा के दुनिया तक तशरीफ रावड़ा और 500
560 سینی ہجرے کے دنیا نہ پردہ کڑی 91 سال عمر ہے نن تقریباً 900 کالا مخ دنیا نہ تیر شوے دے خونن خلق محبت ورسره کوي ولې ورسره کوي ځکه یې ورسره کوي چې واتبع سبیل من اناب الیا کم خلق چې زما په لار باندې د هغوی خلقو په لار باندې ځه دا خلق د هغو خلقو په لار نو لہذا دا راتلونکي خلق اوس د دوی په لار باندې ولې چې دوی د هغو خلقو په لار ما عزتمند شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه زمونږ سلف صالحین بزرگان دین کم چې تیر شوي دي تیر جمعه کې ما بیان کړه څه وخت پورې خلک چې داسې خلکو په مجلس کې ناست نو هغوی دا ټینشنونو شکار نه و دنیاوي معاملاتو کې نو مشغوله بس کله چې خلکو دا لار پرېښوه نو خلک په غمو باندې اخته شو هسې یو ذهن کې یوه خبر کوم بیا خپل موضوع طرف ته راځم په 1800 کې بد مذهبه زمونږ بر صغیر پاپوهین ته راغله ولې راغله چې دا خلک خوشحاله خلک دي دا خلک مالدار خلک دي تجارت باندې دې خلکو زور دی په اسلام باندې دې خلکو زور دی نو دا خلک رادننه شو مونږ ته یو خپل سیسټم جوړ کړو مثال کے طور پر سرکاری په ادارو کې مونږ ته سکول راکړو څه به یو هلک چې پاس کېږي په 33 نمبرو باندې به پاس کېږي په 100 کې دا سیسٹم خیمون لرا خو 75 سال دا پاکستان آزادی وشو خمون مسلمان لدی خبر لانه دراوته چې زما یو الګ په سکول کې په 33 نمبر پاس کیږي ولې په 50 ولې نه پاس کیږي اکا اندا قانون مونږ ورته کې خو دی حالانکه وګرځ دنیا په ملکونو کې یوزي کې دانش ته چې الګ په 35 نمبر پاس کیږي هغه د لیمټ زیاتوي اوس په کار دا دی چې زمونږ سکولونو معیار دا شی زیات کړی خو مونږ یې مخکې نه بوځو ولې چې مونږ خو واتبع سبیل من اناب الیه کې مونږ خطا یو بلې خواته روان یو اکا شان دی زمونږ نن نه 100 کاله مخکې چې کوم الګ په 33 نمبرو پاس کېدو 2 پیړۍ 3 پیړۍ پکې تېرې شوې اوس هم هغه الګ پیړۍ پاس کېږي حالانکه اوس تعلیم زیات شو په کار دا و چې الګ دپاره 50-60% نمبر زمون په دعوت اسلامي کې شته کله چې موږ امتحان ورکول د استادای نو په وخت کې په 100 کې 50 نمبر اوس په دې یو څو کارونو کې 80 نمبرو ته کې څو راسي چې په 100 کې به 80 نمبر الې بیا ته دعوت اسلامي په مدرسه کې درس کولای شي کنه نشي کولای ولې چې خزهین خلق واخلو خزهین خلق واخلو او زمونږ غور نشته فکر نشته دی زمانی که هم په سکول کې خپه وهلې آسان باش ہوشیار زما پلار هم وهلی آسان باش ہوشیار ما هم وهلی خو پته نشته چې آسان باش ہوشیار څه معنی کېږي تاسو ته پته شته تاسو نه تاسو مو پته شته څه معنی کېږي پته نشته دی رسم هم پاس شو چا ایم اے وکړه چا بی وکړه چا ایم فیل وکړو خو دا پته نشته آسان باش ہوشیار څه معنی کېږي ولې چې موږ مسلمان چې یو موږ مسلمانو دین په ځای باندې دنیا ته ترجیح ورکړو او دنیا کې دومره ډوب شو چې تحقیق هم نه کوو په دنیا کې لکه اوس موږ دا وایي مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے دا دی مادی تعریف تے مادہ سے ہوئی وہ چیز جو جگہ گیرے اور حجم رکھے اگے تا مادہ وئی اگر شیست زینی سی او وزن لری اگے تا مادہ وئی نو دا پیدا کولے نشی او نہ فنا کولے شی حالانکہ آئنسٹائن سے کم ادا کلیہ دے قاعدہ دے دا اسلام خلاف تے قرآن کے اللہ فرمائے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چو صدی دا بفانا کی بہرحال دا موضوع بلے خاتزی چتر سمخ پورے مسلمان اسلام سرا وابستہ و اسلام ابیاری و اسلام تدویرہ نزدے و مسلمانوں کو دنیا باندے راج کولو مسلمانوں کو دنیا باندے حکومت کولو وہ شپارہ سلا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ پدی ہندوستان باندے حملہ اکڑا نہ کامیابی گی آخر زبراغ امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ چھتے دنیا دریم غوث تیر شوئے دے پزمہ کے مخ باندے قربان شپارہ ساملے میں اکڑے لے پر ہندوستان باندے ماتا فتح نے ملاوی گی جوبہ یا وستوا جوبہ یا ورکڑا
وی بچا دا چې کله هندوستان زمکې ته دننه شي او جنګ شروع کې زما دا جوبه واغوندم. توجه مو شته؟ وایه بسته. ما عزتمندو قدرمندو الله رب کریم په 19 ځل باندې په کل هندوستان باندې مسلمانانو ته فتح ور نصیب کړه. داسې فتح چې مسلمانو 800 کاله مسلسل حکومت وکړ په هندوستان باندې، بر صغیر پاک و هند باندې. کله چې خپل پیر و مرشد خواته راغی وی قربان ما ته الله فتح راکړه، وی الله فتح درکړه خو ما د فتح دعا نه وه درکړه، ما دا دعا نه وه کړې، ما دا دعا کړې وه چې یا ربه په هندوستان ځمکې باندې غیر مسلمه چېرته پاته نه شي. تا چې کومه جوبه اغوستې وه دا جوبه که تا باسلی نه وی په لږ وخت کې به ټول هندوستان خلک الله مسلمان کړي. ما رب نه دا دعا کړې وه. فتح خو فتح دی خو ورسره به دا خلک مسلمانېدل. ولې چې هغوی خلکو یو گفت و یو کردار و یو انداز و غوث د زمانې دپاره دا شرط دی چې دی به قبلې ته شا نه ګرځئ، دی به د پردي سړي مال نه خوري. امام ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ته خلک راغونډ شو چې د ده غوثیت مونږ معلومو چې واقعي دی غوث د زمانې دی که نه. ده ته یې ډوډۍ وکړله او جومات کې ورته وکړله. جومات کې دی داسې کېنولو چې قبلې ته یې شا کړه. دی ښه په قلاره کېنستلو او یوه بیزه یې له شپنکي نه ورته پټه کړه، ورته حلاله یې کړه چې حرام مال پې باندې وخورو. څه وخت چې ډوډۍ وخوړلی شوه، دعا وکړلی شوه، نو کسان پورې خاندي امام ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه موږ خو دا کتلي دي په کتابو کې چې غوث د زمانې حرام شي، خوراک ده ته پته لګي دی نه کوي. تا خو حرام شي زو کړو. غوث د زمانې دا نه ښه ده چې دی قبلې ته مخ کوي همیشه دپاره چې کیني تا خو شا وګرځوله. وی چا وي چې ما قبلې ته شا دی. تاسو جومات نه بار وځئ نو خلک چې جومات نه بار ووتل نو دوی الله په فضل سره جومات تاو شوی و، ده قبلې ته مخ او خلکو شا. وی چا وی چې ما حرام خوړلی دي. ما خو حرام نه دي خوړلی. دا کوم شپنکي نه چې تاسو بیزه راپټه کړې دا بیزه یې ما وه، ما خو خپل مال خوړلی دی. دا بیزه یې ما وه، ما خپل مال خوړلی دی. خو چې تر څه وخت پورې خلک داسې خلکو سره وبسته وو تر هغه وخت پورې خوشحاله وو. مسلمانو ملک در ملک کونې در کونې د دنیا ګوټ ګوټ ته داسې ځګي ته مسلمان ورسېدل چې باقي ځمکه ور ختمه شوه. دل خټه راغی وایي یا ربه نه زه ستړی شوی، نه زما اس ستړی شوی، نه زما خپې ستړی شوی، خو د ستا ځمکه ختمه شوه چې باقي زه نوره ځمکه فتح کړم. نن مونږ مسلمان سوی، نن مونږ مسلمان خپل منځ کې سره فټ کړو، یو مسلمان یو پسې بل مسلمان بل پسې. دا څه شی دا څه شی دا وجه دی وایي چې در سے سگ اور سگ سے ہے تجھ کو نسبت. نن مونږه هغه در پرېښودی دی، هغه سگ کېدل مونږه پرېښودي دي. ځکه مسلمان چې دی خوار او زار دی او د دنیا ګوټ په ګوټ باندې زار او قطار ګرځي. څه وخت چې مسلمانو خپل سلف صالحین ویلو، تېرې جمعه کې ما درته ویلي چې موږ ته الله یو عمر راکړی. تپوس وکړي چې ای ما بنده په دې ټول ژوند کې تاسو وویل دنیا ډایجسټونه دي وی، فیل دې وکړه، پی ایچ ډي دې وکړه، ایم اے دې وکړو، بی اے دې وکړه، دنیا تعلیم دې حاصل کړلو. تا چېرې ما نبي سیرت وویل؟ ما نبي سیرت دې وویل؟ ما نبي سیرت په تا ونه ویل؟ الف الحمد ولد والناس پر قرآن کې ما څه درته ویل؟ عادي وویل لهغې دې ځان خبر کړو. نه، ځکه مسلمان دار په دره دی. حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مادر زاد ولی داسې ولی چې د ده متعلق راځي دی فرمایي یوه ورځ زه کم عمر مې و 12 کاله عمر کې یوه ورځ په لاره کې یوه غوا وکتله، نو هغه مې لکۍ نه ونیوله، هغه مخکې منډې وهي، زه ورپسې یم چې ښه مې ستړی کړه. الله هغې ته ګویایي طاقت ورکړو، ما ته مخ وګرځوئ ای عبدالقادر جیلاني ته خو الله لوبو دپاره نه پیدا کړی، خپل عبادت باندې پیدا کړی. فرمایي فورا را روان شو، خپل کور چت ته وختمه په 12 کاله عمر کې. فرمایي ما وکتل چې رب کریم د حج ورځې وې، ما ته الله حرمین طیبین کې مکه مکرمه ښکاره کړه، ما وکتل چې حاجیان حج کوي لګیا. بیا راغی مور پسې، مور ته وایي مور اجازت راکړه چې زه علم پسې لاړ شم. مور ورته وایي در کوم بچیا اجازت، خو زه د الله دپاره وقف کوم بچیا، بیا به ما ته دنیا کې مخ نه ښایي، ما ته په ورځ د آخرت مخ ښایي، په ورځ د آخرت په مخ راته ښایي. ما عزتمندو علم دین پسې راووتو،
کله چې له کور نه راوتو مور آواز وکړ بچا دې خوا راشه قسمه قسم په تا باندې به تکلیفونه راځي وږې به برداشت کوې هر قسمه تکلیف به برداشت کوې خو بچیا کله به چې دروغ ونه وایه دا به ما سره عهد کې چې دروغ به نه وایه وایي بلکل مورې ستا سره واده دی واده مې وکړله را روان شو په قافلې باندې دشمن غل را پیل شو ټولې کنګال کړې چې دنه تېرې ته وایي هلکه تا سره څه شته وایي هو ما سره شته وایي څه دي وایي ما سره 300 دیناره دي وایي کوم دي وایي دا چې زما مور ما ته تړلي هغه هم حیران شو خپل د غلو سردار ته ورستو وایي موږ نه خلک مال پټوي او دا یو داسې ماشوم دی چې موږ د خیا خو به د ده مازغه ټیک نه وي ولې پټوي ولې ته موږ نه پټوي هغه سردار ورته وایي وایي ځکه نه پټوم چې ما خپلې مور سره واده کړې چې زه په ژوند کې چېرته دروغ نه وایم دروغ به نه وایم چې زه ته ما ته وایې چې تا سره څه شته او زه ته ووایم چې ما سره نشته خو دا به دروغ ما خپلې مور سره واده کړ 40 غله و 40 غله توبه یې وباسله د دې ماشوم په لاس باندې او داسې توبه یې وباسله چې دا ټول د الله غوثان او قطبان وګرځېدل علامه ابن حجر حیتمی یو کتاب لیکلی فتاوی حدیثیه په عربي کې دی هغه کتاب دا برکت دی چې دا کتاب ده ولیکله 6 میاشتې دبره بارانه ته کېښودو هوادانو ته یې کېښودو وایي زه ګورم چې دې کې زما څومره رضا دی او د رب څومره رضا دی 6 میاشتو بعد یې راواخیستو په قلم لیکلی شوی اکه شانتي یو حرف یو زبر زیر خو خراب شو بارانونه هم وشو په هغې کې د حضور غوث پاک یو کرامت موجود دی حضور غوث پاک فرمایي زومه شیخ عبدالله او ابن سقا دا درې واړه طالب علمي زمانه وه مونږ ته چا ووایي چې فلانۍ علاقې ته یو د الله دوست راغلی دی نو مونږ ور روان شو نو ابن سقا چونکې مشر و او ډېر کتابونه یې ویلي وو هغه وایي چې زه به دنه یو داسې سوال کوم چې دا یې لاجوابه کړم او زما دی بل ملګري وي چې که دی واقعي د الله دوست وي دی به زمونږ په راتګ باندې پوه شي دی به ما ته خواږه راکړي دی به ما له مټایي راکړي ما ته وایي چې ته څه په زړه کې نیسې ما وی چې زه د الله دوست قرب حاصلولو دپاره ځم چې قرب ما ته میلاو شي او الله ته نږدې شم د دې نیک په برکت سره فرمایي 3 واړه چې ورغلو هغه یو کس دی فورا مټایي راوغوښتله او ورته وی اے شیخ عبدالله زه وینم چې دا دنیا ستا د مرۍ پورې راورسي ته به په دنیا کې ډوب شې ته به خپل ایمان نشې بچ کولی او ابن سقا ته وی ته زما علم ازماو کوې اے ابن سقا تا دا سوال راوړه او د دې سوال دا جواب دی او زه ګورم ابن سقا چې یو وخت داسې راشي چې ته په خپلو اوږو باندې خنزیران ګرځوې نو ما عزتمندو بیا ده ته متوجه شو وای ای عبدالقادر ته زما دیدار ته راغلی رب قرب حاصلولو دپاره راغلی زه ګورم چې یو وخت په بغداد کې ته ولاړې اعلان کوې او ته وایې چې قدمي هاذي علی رقبة کل ولی الله زما دا قدم چې دی دا د هر ولی په سټ باندې پروت دی وایي زه ګورم یو وخت به داسې راشي 3